In this video, I am going to talk about the construction of character table for C2v point group. Character table for C2v point group. C2v point group. Okay. Construction of character table for C2v point group. So, what are the elements in the C2v point group? Elements in the C2v point group. These are E, then C2, then C2 means C2Z, then sigma V XZ, sigma V XZ, and sigma V YZ. Okay, these are the elements of the C2V point group. So, what is the order of the group? What is the order of the group? Order of the group. Order of the group means the sum of the elements, means the total number of elements in a point group is called the order of the elements, order of the group. So in C2v we have 4 elements. So the order of the group is equal to 4. Okay. Here by saying element, I mean the non-redundant symmetry operation. Element of a point group means the non-redundant symmetry operations present in that point group. Okay. So the order of the group is equal to 4. And the number of classes is equal to 4. How do we know that? By similarity transformation. I have explained this in detail in one of my previous videos on similarity transformation. Okay. If you are new to this lecture, I recommend you to go back to my previous lectures and come back, because then only you can understand this very well. Okay. So number of classes is equal to 4. So based on this information, we are going to construct the character table. Okay. Construct the character table for C2v point group. First of all, we are going to consider how many irreducible representations are possible for this point group. The number of irreducible representations. Number of irreducible representations in the point group, in C2v point group. That is equal to the number of classes, because rule 1 derived from the great orthogonality theorem states that the number of classes, the number of irreducible representations is equal to number of classes. That is from rule 1, right? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗോണാലിറ്റി തിയറത്തിൽ നിന്നും 5 റൂൾസ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. ആ 5 റൂൾസിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് the number of irreducible representations equal to the number of classes. അല്ലേ? Number of classes. Therefore, in our case, the number of irreducible representation is equal to 4, because we have 4 classes. Which are these 4 classes? Each element in the group itself is a class. E is a class, C2z is another class, sigma xz is third class, and sigma vyz is the 4th class. So we have 4 classes and therefore 4 irreducible representations. Okay, let us call these irreducible representations as gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4. For the time being, we will call like this, these irreducible representations. After some time, we will replace this with the Mulliken symbol, right? Okay. And now, the rule 2 is not applicable for this point group, because rule 2 says that characters of the same class will have the the characters of the elements of the same class will be the same. ഇതാണ് റൂൾ 2 പറയുന്നത് അല്ലേ? ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന എലമെന്റുകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. 4 ക്ലാസ്സിലും ഓരോ എലമെന്റ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള 2 എലമെന്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, റൂൾ 2 ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. Now we go for the next one, rule 3. Rule 3 is about the dimensionality. So we will talk about dimensionality of irreducible representations. That is from rule 3. Okay, that's from rule 3.
And rule 3 states that, what is the rule 3? Rule 3 states that the sum of the squares of the dimensions of the irreducible representation is the order of the group. The sum of the squares of the dimensions, that is L1 square plus L2 square plus L3 square plus L4 square, okay, where L1 is the dimension of first irreducible representation. This is the dimension of the second irreducible representation, and so on. So sum of the squares of the dimensions of the irreducible representation will be equal to the order of the group. And in our case, the order is 4. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. Therefore, L1 square plus L2 square plus L3 square is plus L4 square is equal to 4. Therefore, L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L4 is equal to 1. അല്ലേ, ഇതെല്ലാം 1 ആയിരിക്കും. -1 ആകാൻ പോകുമ്പോൾ -1 ആയാലും ഇത് കറക്റ്റ് ആവും. പക്ഷേ -1 നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് ഡയമെൻഷനാണ്. ഡയമെൻഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. L1 is the dimension of the first irreducible representation. ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അല്ലേ, കാരണം ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് മിനിമം ഒരു എലമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺസെൻസ്. Therefore, I will say that L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L4 is equal to 1. Okay. So, all irreducible representations are one-dimensional. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത്. All irreducible representations are one-dimensional. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെയും ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെയും ഈ മെട്രിക്സ് ഏതാണോ ആ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തുല്യമായിരിക്കും. ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഈ മെട്രിക്സ് in every irreducible representation will be equal to the dimension of the group. അല്ലേ, അപ്പോൾ L1 is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും മൂന്നാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും എല്ലാം അതുപോലെയാണ്. അല്ലേ, therefore chi e, that is character of the E matrix in all irreducible representation is equal to 1. എല്ലാ കേസിലും എന്തായിരിക്കും? ഇയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ക്യാരക്ടർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെ. ഇനി ഇതായിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 ഡയമെൻഷണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്, ക്യാരക്ടറും 1 ആണ്. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so chi e is equal to 1 in all cases. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ആൾസോ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇ ഇൻ ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐ ആർ നോക്കുകയാണ്. ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐ ആർ, അതാണ് മൂന്നാമത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതായത് നമ്മളുടെ ഏരിയ 2, ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ 2 നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അല്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് പല ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അവിടെ 4 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂൾ 4നെയാണ്. റൂൾ 4 derived from the great orthogonality theorem. What is rule 4? The sum of the squares of the characters in an irreducible representation is equal to the order of the group. Okay, sum of the squares of the characters of an irreducible representation is the order of the group. It means that നമ്മളുടെ കേസിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ chi i e, okay,
that is the character of the E matrix in the ith irreducible representation. Adinte square, that is chi I square E plus chi I square, next operation is C2. So chi I square C2 plus chi I square sigma by xz, sigma v xz plus chi I square sigma v yz. അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയി. ഇവിടുത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4 4 ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയി, ഏതുമാകാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h, that is order of the group, that is 4. In our case it is 4. അല്ലേ? നമ്മളുടെ കേസിൽ അത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ chi I E സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I C2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I സിഗ്മ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I സിഗ്മ വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം, one dimensional representations cannot have 0 in their character set. അല്ലേ? വൺ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനകത്ത് നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണില്ല? 0 കാണില്ല. അത് ഉറപ്പായിരിക്കും. കണ്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാം, 0 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 0 മീൻസ് ദാറ്റ് വെക്ടർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വെക്ടർ 0 മീൻസ് ദാറ്റ് the coordinate point Q transforms as 0 എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് 0 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ ആകാം, അല്ലേ? അത് 0 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. ഏതോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് 0 ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൈ 0 ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് 0 ആകുന്നു എന്നർത്ഥം, അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിനിലേക്ക് വരുന്ന അർത്ഥം. കാരണം 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനാണ്, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിനാണ് 0, ഒറിജിനിലേക്ക് വരുന്ന അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺസെൻസ് ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സിമെട്രി എലമെൻസും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ. അതാണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ മോളിക്യൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് ഒറിജിനിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒറിജിനിൽ നിന്നും അതിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏത് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യൂ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺസെൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊരു 0 ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് പാടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 0 നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മറ്റെന്താ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്? മറ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? സോ chi I E സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I C2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I സിഗ്മ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് chi I സിഗ്മ വി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണെങ്കിൽ only one possibility is that any chi I r should be +1 or -1. അല്ലേ? So the possibility is that chi I R എന്ന് പറയുന്നത് C2 സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ് സിഗ്മ വി വൈ സെഡ്. സോ chi I r ഈസ് ഈക്വൽ ടു +or-1. ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും മതി, +1 വന്നാലും -1 വന്നാലും, ഏതിനും +1ഉം -1ഉം വന്നാലും ഇത് കറക്റ്റ് ആവും, ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് one possibility is that assign +1 for all the classes for the first IR. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ IR നമ്മൾ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് IR നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് IR കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും +1 കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പോസിബിലിറ്റി. സോ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഫോർ E C2 സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ 1 1 1 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, so that 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to 4. So that is the first first character set for the first irreducible representation. ഒന്നാമത്തെ irreducible representation വേണ്ടിയുള്ള ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, so chi 1
gamma 1 is equal to 1 1 1 1. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ക്യാരക്ടറുകളും ഈക്ക് കറസ്പോണ്ട് ഏത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയാലും, whatever may be the irreducible representation that we are considering, in all these cases the character of E is equal to 1 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, the first character set or the character set corresponding to the first reducible representation is 1 1 1 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. let us sum up the results so far. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. C2vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളാണ് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് gamma 1 gamma 1 gamma 2 gamma 3 and gamma 4 here. Okay, gamma 4 here, gamma 4 here. Okay, and this corresponds to, here comes E, here comes C2z, here comes sigma v x z, and here comes sigma v y z. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എല്ലാ കേസിലും ഇയുടെ ക്യാരക്ടർ 1 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 1 ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്, 1 1 1 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ. ഇതെല്ലാം 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, chi എന്ന് പറയുന്നത് +or-1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള chi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ +1 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ -1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, +1 -1 +1 -1 ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ഓൾ ദ റൂൾസ് ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ +1 കൊണ്ടും -1 കൊണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്തതായി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നാലാമതായി പരിഗണിക്കുന്നത്, ഫോർത്ത് consideration is orthogonality of irreducible representations അല്ലേ. നമ്മളുടെ റൂൾ 5 ആണത്, ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ റൂൾ 5 പറയുന്നത് എന്താണ്, സിഗ്മ ആർ chi r chi j r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, ജെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ith റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും jth റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സം ചെയ്യുക. അതാണ് സിഗ്മ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And that sum will be 0. This is called the orthogonality of the irreducible representations. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ let's us check the orthogonality of the first and orthogonality of the first one and the rest of the representations. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഗാമ 1 എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഗാമ 1ലെ എലമെൻസിനെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം അല്ലേ. ഇനി ഗാമ 2ഉം ഗാമ 3ഉം ഗാമ 4ലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും എനിക്കറിയില്ല, അതിനെ ഞാൻ ഗാമ I എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 3 4 ആണ്. മറ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ 3 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാമ I എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തേതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും കൊടുക്കാം,
ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2 3 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ജെ എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2 3 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ പരിഗണിക്കാൻ എളുപ്പം. ഓക്കെ, അപ്പം ഗാമ 1ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ഐയും ഗാമ ജെയും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭയക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് റൂൾസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ലെക്ചറിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദിസ് സേസ് ദാറ്റ് chi1e, കാരണം chi I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? chi1 ആണ് ഈ കേസിൽ അല്ലേ. chi1e ഇൻറ്റു chi j r ഇവിടെ ഇ ആണ്. അപ്പം chi j എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം 3ഉം 4ഉം ആകാം. chi j e. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതും മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് chi1, അതാണ് chi I. chi1 അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? C2. chi1 C2 ഇൻറ്റു chi j C2 പ്ലസ് chi1 sigma xz into chi j sigma xz plus chi1 sigma yz into chi j sigma yz is equal to 0. അതാണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ 1നെ ഈ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ 1നെ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഇവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ 1നെ ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ 1നെ രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഈ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ജെ ഇസിക്കൽ 2 ആണെങ്കിലുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. അത് ഒന്നാമത്തെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ സേസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ കേസിൽ chi1e, chi1 C2, chi1 sigma xz, chi1 sigma yz ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താണ്? അത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടേം എല്ലാം 1 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? chi j e അല്ലേ, chi j e പ്ലസ് chi j C2 പ്ലസ് chi j sigma xz പ്ലസ് chi j sigma yz is equal to 0 അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എടുത്താലും അതിനകത്തെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറുകളുടെയും സം എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം chi j e എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൾറെഡി 1 ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് chi j e എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇവിടെയും എല്ലാം 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത 3 എലമെൻസിനെ പറ്റി മാത്രം വറി ചെയ്താൽ മതി. ഏതൊക്കെയാ? chi j C2 ഇതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്താൽ മതി. chi j sigma xz, chi j sigma yz. അപ്പം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി 1 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മറ്റ് 3 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? മറ്റ് 3 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം +1ഉം 2 എണ്ണം -1ഉം 1 എണ്ണം +1ഉം ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു +1 ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു +1 കൂടി വരണം അല്ലേ. 1 + 1 ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് 2 -1 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് +1 ആൻഡ് ദിസ് +1 ദാറ്റ് ഈസ് 2. പിന്നെ 2 -1 വരുമ്പോൾ -2. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി പോയിക്കോളും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ 3 എലമെൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത്? ഒരു +1ഉം കാണും, 2 -1ഉം കാണും. ആ രീതിയിൽ നമ്മളിനി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ റിമൈനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി 1 + 1 ആൻഡ് 2 -1s. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്.
ഞാൻ പുതിയ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ്. അതായത് ഇതുവരെയുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ് C2v. ഓക്കെ, then here I am going to write the characters, that is the representations gamma 1, gamma 2, gamma 3 and gamma 4. 1 1 1 1 ഏതൊക്കെയാണ്? C2, then no sorry E C2, then sigma xz, sigma yz. ഓക്കെ, ഇതും 1 1 1 1. ഇനി ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള 3 എലമെൻസിൽ എന്താ 2 എണ്ണം -1ഉം 1 എണ്ണം +1ഉം ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ 1നെ ഒരു 1 അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ. ആ 1നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം 1 ഇടാം, ഇവിടെ 1, അടുത്ത 2 എണ്ണം -1, ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് ഒരു -1, 1നെ രണ്ടാമതിടാം, ദാറ്റ് ഈസ് 1 -1, then അടുത്തത് -1 -1 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് 3 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് കിട്ടിയത് സത്യത്തിൽ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിലേക്ക് വരാം. അവിടെ നിന്ന് ചില ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകൾ കിട്ടും. ആ രീതിയിൽ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് derived all these characters from the great orthogonality theorem. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ മുല്ലിക്കൻസ് സിമ്പൽ അല്ലേ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു അസൈൻ മുല്ലിക്കൻ സിമ്പൽ. അസൈനിങ് മുല്ലിക്കൻസ് സിമ്പൽ. സിംബൽസ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ 1. ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ. അതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഇയുടെ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയാൽ മതി ഡയമെൻഷൻ കിട്ടാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? എ ഓർ ബി. സിംബൽസ് വിൽ ബി എ ഓർ ബി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെ മുല്ലിക്കൻ സിംബൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ ഓർ ബി ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ. സോ ദർ ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ദിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ്. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആണോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2. സിമെട്രിക് with respect to the principal axis C2. Therefore we can give the symbol A. ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ B കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് -1 ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ B കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ 1 ആയത് +1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ A കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡിയറി ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ സബ്സിഡിയറി ആക്സസ് ഒന്നുമില്ല. ആ കൂടി ഒരു ആക്സസേ ഉള്ളൂ, C2 ആക്സസ്. അപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് സിഗ്മ വിയിലേക്ക് നോക്കണം അല്ലേ. സിഗ്മ വിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അതായത് അത് സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണോ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ വി തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിഗ്മ വി എക്സെറ്റ്. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിഗ്മ വി എക്സെറ്റ് അല്ലേ. സിഗ്മ വി എക്സെറ്റിൻ്റെ അബൌട്ടായിട്ട് സിമെട്രിക് ആണ്. സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഏത്? സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 1. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സിമ്പൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്? സിമ്പൽ ഈസ് A1. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ സിമ്പൽ, അതായത് ഗാമ 1ൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഗാമ 2 നോക്കാം. ഗാമ 2 ഗാമ 2ഉം 1 ഡയമെൻഷണലാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർ ബി. ഇനിയും അതിൻ്റെ സിമെട്രി നോക്കണം അല്ലേ. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് നോക്കൂ. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആണ്, 1 ആണ്, +1 ആണ്.
So it is symmetric with respect to C2. Symmetric with respect to Z2. Therefore, it is A. Therefore, it is A. Now we have to check the symmetry with respect to sigma V XZ. അതാണോ നോക്കണം. Symmetric ആണോ? അല്ല. ഇത് anti-symmetric ആണ്. So it is anti-symmetric with respect to sigma V XZ. Anti-symmetric with respect to sigma V XZ. So that is leads to the subscript 2. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ Millikan symbol എത്രയാണ്? A2. A2 എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ Millikan symbol. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. Gamma 3. 1 minus 1, 1 minus 1. So in the case of gamma 3, it is again ഏതാണ്? Symmetric with respect to C2. Symmetric ആണോ? With respect to C2 ആണോ? 1 minus 1, 1 minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ -1 ആണ് C2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആണ്. ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2. 1 ഡയമെൻഷണൽ ആണ്, പക്ഷേ അത് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് with respect to Z2 ആണ്. Therefore, it is B. Okay. Now, what about the symmetry with respect to sigma V? Sigma V can get started at 1 ആണ്. So, it is symmetric with respect to sigma V ആണ്. Symmetric with respect to sigma V. Symmetric with respect to sigma V XZ. So, it leads to the subscript 1. So, this leads to the Millikan symbol B1. And now we can go for gamma 4. The case it is gamma 4, it is 1 dimensional. 1 dimensional ആണ്. അതേസമയം അത് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് B ആണ് അല്ലേ? ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2. Anti-symmetric with respect to C2. Therefore, it leads to B. But at the same time, it is anti-symmetric with respect to sigma V XZ. Right? Anti-symmetric with respect to sigma V XZ. Anti-symmetric with respect to sigma V XZ. Therefore, it is 2. Subscript 2. Subscript 2. For from this one, we can understand that its Millikan symbol is B2. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെയും Millikan's symbol നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗാമ 1, ഗാമ 2, ഗാമ 3, ഗാമ 4നെ നമ്മൾ A1, A2, B1, B2 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏരിയ 1നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ 3യിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഏരിയ 3യിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ 3യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൻ്റെ സിമെട്രി സ്പീഷീസ് അസൈൻ ചെയ്യണം. സിമെട്രി സ്പീഷീസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ദ X, Y ആൻഡ് Z ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ സിമെട്രി സ്പീഷീസ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ X, Y ആൻഡ് Z ഡയറക്ഷൻസ്. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഏരിയ 3യിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് us take the ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏരിയ 3യിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏരിയ 3. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ സിമെട്രി സ്പീഷീസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിമെട്രി സ്പീഷീസ്, ട്രാൻസ്ലേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി സ്പീഷീസ് അസൈൻ ചെയ്യുക. സിമെട്രി സ്പീഷീസ് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് us consider the coordinate system. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം X, Y, Z. ഇതാണ് Z എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് X എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് Y എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കോർഡിനേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആർ ദിസ് വൺ ഈസ് X, ദിസ് ഈസ് Z ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Y. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എബോട്ടായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഹൗ എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്, ഹൗ വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്? 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് E, C2z, സിഗ്മ വി എക്സ്, സിഗ്മ വി എക്സ് ഇസഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ വി വൈ ഇസഡ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ.
ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എക്സ്? എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു? എക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ, നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എക്സ് വെൻ C2z is carried out? C2z means that is rotation about the z axis. Z ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണല്ലേ. Z ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ റൈറ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന എക്സ് വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ. therefore it is -1. അപ്പോൾ എക്സ് -1 ആകുന്നത്. എന്നാൽ എക്സ് സെഡിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ. എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ. അവിടെ എക്സ് ഇരിക്കുക, ബോർഡിൽ തന്നെയാണ് ആ എക്സ് വെക്ടറിന് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ എക്സ് വെക്ടറിനെ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഇമേജ് അവിടെ തന്നെയാണ് വീഴുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. therefore സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതുപോലെ സിഗ്മ വി വൈ സെഡ് എങ്ങനെ വരും? വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത്? ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ആ ഇമേജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറും. അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ വി വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാം. എക്സ് സെഡ് ആണ് പ്ലെയിൻ, അതുകൊണ്ട് എക്സ് 1. വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് -1 ആകുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വൈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഈയുടെ കേസിൽ 1. C2z ആണ്, y ആണ്, അതുകൊണ്ട് -1 ആണ് അല്ലേ. z മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, y ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ y എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്യും, -1. y z പ്ലെയിനിലോ y വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് y വെക്ടർ y z പ്ലെയിനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് +1 ആണ് അല്ലേ. ഇനി z എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. z ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് ഇവിടെ ഈ 1 തന്നെയാണ്. C2z അവിടെ z ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് z വെക്ടർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ. z വെക്ടറിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1. സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ. എക്സ് സെഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ z വെക്ടർ എക്സ് സെഡിന് അബൌട്ടായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുമോ? ഡയറക്ഷൻ മാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. വാട്ട് അബൌട്ട് സിഗ്മ വി വൈ സെഡിലും z ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതും 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, 1 -1 1 -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്. ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിന് ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണത്. γ3 ആണല്ലേ, γ3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു γ3. ദിസ് വൺ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു γ3. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ y? 1 -1 1 -1 1 അതേതാണ്? 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 ദാറ്റ് ഈസ് γ4. ഇത് γ4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ, γ4. സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു γ4. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ? 1 1 1 1 അത് ആദ്യത്തേതാണ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് γ1. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ ഓൾറെഡി അറിയാം. γ3യുടെ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ എന്താണ്? B1 അല്ലേ. γ4ൻ്റെ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് B2 ആൻഡ് γ1ൻ്റെ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് A1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏരിയ 3യിൽ എഴുതണം. ഏതിന് നേരെ എഴുതണം? എക്സ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് B1. y should be written in the same line of B2 and z should be written in the same line of A1. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ RX RY RZ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം. RX RY ആൻഡ് RZ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് x axis, y axis ആൻഡ് z axis. ദാറ്റ് ഈസ് അസൈനിങ് symmetry species for assigning symmetry species for rotation. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
നമ്മൾ പിന്നെയും 3 ആക്സിസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇസഡ് ആക്സിസ്. ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ആ റൊട്ടേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കർവ്ഡ് ആരോ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ഈ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റൊട്ടേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കർവ്ഡ് ആരോസ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ആരോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ C2 ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആരോസ്. നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആരോസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us കൺസിഡർ E. ഓക്കെ, അപ്പം E നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. then we have to consider C2z. അല്ലേ, then we have to consider sigma v x z, then sigma v y z. ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എക്സിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ RX. RXൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ E ചെയ്യുന്നു. E മീൻസ് നത്തിങ് ഈസ് ഡൂയിങ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഓൺലി. ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി 1. ഇനി ഈ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് C2z ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വെൻ വി ഡു C2z? അതായത് C2z ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് കറങ്ങി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലേ? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് കറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് കറങ്ങി ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. അതിൻ്റെ പുതിയ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? C2z ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുതിയ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ആക്സിസ് നേരെ 180 ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ? അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ C2 ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ നിൽക്കുക, മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുക. നിർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വലത് വശം ഏതാണോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. വലതുവശത്തേക്ക് കൈ, നിങ്ങളുടെ വലതുവശത്തേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നീട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൈ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഒബ്സർവ് ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നിർത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഐ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൈ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തോട് 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുമോ? കൈ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യണം. ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മാറരുത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ് വീശുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എങ്ങനെയായിരിക്കും വീശുന്നത്? ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ഇനി ടേൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, അത് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ടാവും അല്ലേ? അതിന് ടേൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലേ? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നീട് കാണുന്നത്. അപ്പം അതായത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ C2zന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? -1 എന്നെഴുതണം അല്ലേ? -1. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ് ആണ്. സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡിന് എബൌട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ, എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ തന്നെ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മിററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മിററിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക മിററിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ മിററിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടല്ല, ആ മിററിലേക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസ് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ
ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക, ഈ രീതിയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മിററിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പൈപ്പിനെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക. പൈപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കണ്ണാടിയിൽ വീഴും അല്ലേ. അപ്പോൾ പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇമേജിലേക്ക് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പൈപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് -1, അത് -1 ആണ്. ഇനി സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, വൈ സെറ്റ് സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മിറർ നമ്മൾ വെക്കുക, മറ്റൊരു മിറർ അതിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മിറർ വെക്കുക, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു മിറർ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഈ പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇമേജും എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് കറങ്ങി വരുന്നത്? താഴോട്ട് തന്നെയാണ് കറങ്ങി വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ പൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിറർ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്, ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ കറങ്ങും. അപ്പോൾ സിഗ്മ വി വൈ സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ദെയർഫോർ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ആർ വൈക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. ആർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ലോജിക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും, C2z എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. C2z -1 ആയിരിക്കും. ഇനി സിഗ്മ വി എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നോക്കിയോ, നിങ്ങൾ RX ആണ് എടുത്തത്, അത് എക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. ഇത് എക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിനുമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ, എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ -1 ആയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടെ വൈയുടെ ഇസഡിൻ്റെ പ്ലെയിനാണ്, അവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ വൈ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമോ? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല. therefore it will be 1. എന്നാൽ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും, ദാറ്റ് ഈസ് -1. ഓക്കെ, ഇതേ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇസഡിൻ്റെ കേസിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇസഡ് ആക്സിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ E = 1. C2z വരുമ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിലുള്ള റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെയാണ്. ഇസഡ് ആക്സിസിനുള്ള റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ? ഇസഡ് ആക്സിസിനുള്ള റൊട്ടേഷൻ എബോട്ടായിട്ട് ഇസഡ് ആക്സിസിനുള്ള റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് C2 സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആക്സിസ് കറങ്ങുന്നു അല്ലേ. ഇസഡ് ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിസിലുള്ള ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളൊരു ക്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. യു കൺസിഡർ എ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികളിരിക്കുന്നത് XY പ്ലെയിനിലാണ്. XY പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് 12, ഇത് 3, ഇത് 6, ഇത് 9. ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ? ഇസഡ് ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. XY പ്ലെയിനിലാണ് കറങ്ങുന്നത്, ഇസഡ് ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ XY പ്ലെയിനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫ്രം 12 to 3 to 6 ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. 12 to 3 to 6. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലോക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ക്ലോക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു C2 റൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നു. ക്ലോക്കിൻ്റെ C2 റൊട്ടേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? തല കീഴ് നേരെ വരും അല്ലേ, തല കീഴായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ C2 റൊട്ടേഷന് ശേഷം ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ വരും? അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലോക്കിൻ്റെ തല താഴോട്ട് വരും അല്ലേ. ഇവിടെയാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിൽസ് കറങ്ങുന്നത്. ഇനി ക്ലോക്ക് താഴോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും 12 വരുന്നത് അല്ലേ, 12 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇവിടെ വരുന്നത് 9 ആയിരിക്കും. കാരണം C2 റൊട്ടേഷന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ 9 ഇവിടെ വരും.
ഇവിടെ വരുന്നത് 3 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും 6 ആയിരിക്കും. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി. ഇവിടെ ഇരുന്ന 12 താഴെ വന്നു, 6 മുകളിൽ പോയി, വലതിരുന്ന 3 ഇടത് പോയി, ഇടതിരുന്ന 9 വലത് വന്നു. അതാണ് C2 റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലോക്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിക്കേ, ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കി. അതാണ് ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബോട്ടായിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ. അതിൻ്റെ ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബോട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷനാണിത്, അല്ലേ? ആ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് 12ൽ നിന്നും 3ൽ നിന്ന് 6ലേക്കായിരിക്കും ക്ലോക്ക് എപ്പോഴും കറങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും? 12 to 3 to 6 ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഏത് റൊട്ടേഷനാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ്, അല്ലേ? ഇനി ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ക്ലോക്ക് മൊത്തത്തിൽ തലകീഴായി താഴോട്ട് വന്നു. C2 റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്കിന് മൊത്തത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് കൂടിയും ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികൾക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇവിടെ ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബോട്ടായിട്ട് മോളിക്യൂൾ മൊത്തത്തിൽ തിരിയുന്നു. അതേസമയം ഇസഡ് ആക്സിസിന് അബോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദെയർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ഈവൻ ഇഫ് ദെയർ ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അബൌട്ട് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. സോ ദ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി 1. സോ ദിസ് ഈസ് 1. ഇനി എക്സ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലേ? അവിടെ ഇസഡ് ഉണ്ട്, എക്സ് സെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ഇസഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇസഡ് ആക്സിസിന് ബോട്ടായിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ -1 ആയിരിക്കും. വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലും ഇസഡ് ഉണ്ട്. ദെയർഫോർ ഇസഡ് ആക്സിസിന് ബോട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷനും -1 ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ RX, RY, RZൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്സ്. 1 -1 -1 1. ഇതേതാണ്? 1 -1 -1 1. 1 -1 -1 1. ലാസ്റ്റ് 1 ആണ്, അല്ലേ? Γ4 ആണത്. Γ4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? B2 ആണ്, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് B2. ഇതേതാണ്? 1 -1 1 -1. 1 -1 1 -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? B1 ആയിരുന്നു. 1 -1 1 -1 B1, അല്ലേ? ഇനി 1 1 -1 -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? 1 1 -1 -1 എന്ന് പറയുന്നത് A2 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൽ A2 എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നേരെ A2 എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നേരെ നമ്മൾ RZ എഴുതണം. In the same line of B1 we have to write RY, and in the same line of BZ we have to write RX, and all these are to be written in the area 3 of the character table. So X, Y, Z, RX, RY, RZ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ 3ൽ എഴുതുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ 4ലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഏരിയ 4ലേക്ക് കടക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏരിയ 4ൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ബൈനറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ബൈനറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്വയേഴ്സ്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പല ഓപ്പറേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ I write operation. Okay. Operation is E, then C2Z, then sigma V XZ, sigma V YZ. Okay. These are the operations. I am writing the coordinates X, Y and Z all here. We already have it. X, Y, Z. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് X, Y, Z എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. X, Y, Z. See, here it is. Where it is? See here. X, Y, Z. X transforms as 1 -1 1 -1. Y transforms as 1 -1 -1 1. And Z transforms as 1 1 1 1. So that I am going to write there. Okay. X transforms as 1 -1 1 -1. Y transforms as 1 -1 -1 1. And Z transforms as 1 1
1, 1. Okay. From this one, we can take the binary products. X, Y, the product of X and Y. So in this case, it is 1. In this case, minus 1 into minus 1, that is 1. 1 into minus 1, that is minus 1. Minus 1 into 1, that is minus 1. That is transformation of X, Y. And Y is such. Y is it is 1 into 1, 1. Minus 1 into 1, minus 1. Minus 1 into 1, minus 1. And 1 into 1, 1. And what about X is such? X is such. 1 into 1, 1. Minus 1 into 1, minus 1. 1 into 1, 1. Minus 1 into 1, 1. Minus 1 into 1, minus 1. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൈ എക്സ് സെറ്റ് ആൻഡ് വൈ സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So what are the symmetry species corresponding to this one? 1, 1, minus 1, minus 1. That corresponds to A2. 1, minus 1, minus 1, 1. That corresponds to B2. Then 1, minus 1, 1, minus 1. That corresponds to B1. B1. So we have to write XY in the same line of A2. Y is set in the same line of B2. And X is set in the same line of B1. All these are to be written in the area 4 of the character table. Now we can consider X square, Y square and Z square. X square, Y square, Z square എല്ലാം എന്തായിരിക്കും 1 തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം square of 1 plus 1 is 1. Square of minus 1 is also 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ക്വയർ എടുത്താലും 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. Therefore, X square, Y square, Z square, all these are 1. Characters corresponding to all these are 1, 1, 1, 1. And this corresponds to A1. This corresponds to A1. So in place of, in the same line of A1, we have to write X square, Y square, Z square, the area 4 of the character table. So now we have assigned everything what is required in the character table of C2v point group. So the character table of C2v is, let us write the character table of C2v. Character table of C2v ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. Okay. So character table of C2v. So we have to write the character table name here C2v, the point group name here C2v. And then we have to write the classes here. In C2v we have 4 classes: E, C2z, sigma vxz, sigma vyz. These are the classes. That is the area 2, area 1. This is area 2. Then this is area 3, and this is area 4. Okay. Now we have to fill. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 1, 1, 1. These are the first characters. അടുത്തത് 1, 1, minus 1, minus 1. Then 1, minus 1, 1, minus 1. Then 1, minus 1, minus 1, 1. Okay, these are the characters. What are the Mulliken symbols corresponding to that? We have already derived that. This is A1, this is A2, this is B1, and this is B2. And now we have to give X, Y, Z and Rx, Ry, Rz here. And we have proven that Z corresponds to A1. So we have to write Z here. And then we have proven that Rz corresponds to A2. Though we have to write Rz here. Then we have proven that X corresponds to B1. So we have to write it here. Also we have proven that Ry corresponds to B1. So we have to write it here. And then we have to write Y corresponds to B2. Right? Y corresponds to B2. So that we have to write. Then we also proved that Rx corresponds to B2. So that we have to write here. And in the area 4, we have to write the binary products. And we proved that X square, Y square, Z square corresponds to A1. And then we finally proved that XY corresponds to A2. XY corresponds to A2. So we have to write XY here. Okay. And XZ corresponds to B1. So we have to write XZ here. XZ. And then we proved that YZ corresponds to B2.
So we have to write Y set here. So everything is filled up. Now this is the character table of C2v point group. Character table of C2v point group. We have reached 1 hour now. I hope that you understood how to construct the character table of C2v point group. And if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. And thank you for watching and stay tuned.